दोस्तों नमस्कार। मु आपणको आज ऑडियो बुक रे आपण मानक स्वागत तथा अभिनंदन करुछि। आपण माने जदि प्रथम दिनर ऑडियो बुक सुनी नाहंती आपण प्लीज प्रथम ऑडियो बुक को सुनंतु। एटा होछि सेकेंड 2 नंबर दिन आपण को मु सुनेबी ऑडियो बुक। चलंतु। हीरार खेत। आफ्रिकार जड़े चाषी थिले। बड़ आनंद और संतोष रे सी कालो काटू थाए। निजर जेतिकी अच्छी सेतिकी रे संतुष्ट रहुथिबारु से खुशी थाए एवं खुशी रे रहिबा जोगु ता मन संतोष रे भरी जाए। दिने जड़े विज्ञ व्यक्ति ता पाखकू आसिले एवं हीरार गारिमा और अद्भुत क्षमता संपर्क रे ताकू सूचना देले। से कहिले जदि बुढ़ा आंगुठी आकारर खंडे हीरा तुम पाखरे अच्छी तेबे तमे गोटिए सहर किणी पारिबो। जदि तुम पाखरे हाथ मुठा आकारर हीरा खंडे थिबो तेबे तो ये सारा समग्र देशर मालिक होई जीवो। एतिकी कही से चाली गले। राति सारा चाषीटी आउ सोई पारिला नहीं। हीराटी नथिबार असंतोष जोगु दुखरे ता मन भरीगला। मनरे दुख थिबारु बेलु बेलो तार असंतोष बढ़ी चलिला। परदिन सकाले से निजर खेत बाड़ी बिकी देवार बंदोबस्त कला। निज परिवार थैथान व्यवस्था करि सारी हीरा संधान रे बाहरी पड़िला। सारा आफ्रिका खोजिला हेले खंडे हीरा भी पाइला नहीं। यूरोप सारा देखिला एथर भी हीरार सुराख मिलिला नहीं। स्पेन्स रे पहुँचीबा बेलकू धन मन और देहर अवस्था शोचनीय। शेषरे सी एमिति भांगी पड़िला जे बार्सिलिनो नई रे डेई पड़ी आत्महत्या कला। एने गाँव रे ता जमी किणिथिबा लोकटी जमी भितर देई जाउथिबा झरणा पानी रे दिने ता ओटो गुड़ी को गाधेई देउथिला। झरणा आरपटे खंडिए पथर उपरे सकालर सूर्य किरण हठात पड़िथिवारु पथरटी इंद्रधनु परी झलसी उठिला। लोकटी भाविला पथरटी को उठेई ऊपर थाक रे थई देले केते सुंदर दिसंता। सी पथरटी उठेई नहीं दांड घरे रखीदेला। अपराह्न से उपरोक्त विज्ञ व्यक्ति जनक आसिले एवं चक चक करुथिबा पथरटी को देखी पचारिले, हाफिज फेरी आसिलानी ना कौन? घरर नुआ मालिक उत्तर देले, नाई तो। तेबे हठात ता कथा काहींकी पचारिले? विज्ञ व्यक्ति कहिले, कारण सेई पथरटी खंडे हीरा। हीरा देखिले मु संगे संगे चिन्ही देबी। लोकटी कहिला, ना मो सेईटा गोटे साधारण पत्थर। झरणा कूलरू गोटेई आनिछि, आसुनाहांती मु आपणଙ୍କୁ देखै देबी। सेठी तो आहुरी एमिति अनेक पत्थर पड़िछि। सेमाने जाई सेई पत्थर को किछि गोटेई परखिबा पाई पठेइले। सतकु सत से गुड़िक थिला हीरा। सेमाने देखिले जे खेतटीरे प्रकृतरे एकर एकर हीरा पत्थर बिछेई होई पड़िथिला। ये कहानी रू कि शिक्षा मिलिला? एथिरु आमे 5टी कथा शिखिले। प्रथम, आम मनोवृत्ति अनुकूल थिले आमे सबु बेले एकर एकर हीरा उपरे चालुथिबा भली अनुभव करि पारिबा। सुजोग सबु आम हाथ पांतारे। सुजोग खोजिबा पाई आमको अन्य कुआड़े जीवाकू पड़िबो नाही। असल कथा हैला सुजोग को ठीक रूपे चिन्ही पारिबा। द्वितीय, दूर पर्वत सबु बेले सुंदर दिसे। तृतीय, आमे जेते बेले अन्यर भाग्य को ईर्षा करि थाए सेतिकी बेले अन्य माने हुए तो आम भाग्य को ईर्षा करू थांती। सुजोग मिलिले भाग्य बदल करिबा को से माने खुशी रे राजी होई जानते। चतुर्थरे, सुजोग चिन्ही न पारुथिबा लोकंक उपरे सुजोग गुड़िक जदि अजाड़ी होई पड़ती से माने ताकू अलिया भावी अड़ई देबे।
ପଞ୍ଚମରେ ସୁଯୋଗ ଦୁଇଥର ଆସେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଠୁ ଖରାପ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବା ସୁଯୋଗଟି ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ଡେଭିଡ୍ ଓ ଗୋଲିଆଥ। ଡେଭିଡ୍ ଓ ଗୋଲିଆଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ରାକ୍ଷସଟି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପଶି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ 17 ବର୍ଷର ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳି ପିଲାଟିଏ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ରାକ୍ଷସର କାରବାର ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନ କାହିଁକି? ତା ଭାଇମାନେ ତ ଆଗରୁ ଡରି ମରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆରେ ବାବା, ଦେଖୁନା ଏତେ ବଡ଼ ଦେହ, ତାକୁ କ'ଣ ମାରିହେବ? କିନ୍ତୁ ଡେଭିଡ୍ କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ତାର ଦେହ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାର ଦେହକୁ ଯୁଆଡ଼େ ପାର ସିଆଡ଼େ ମାରିପାରିବ। ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଡେଭିଡ୍ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଟୁଳି ଘୋଡ଼ାରେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲା। ଏକା ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପିଲା ଓ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବ ତାହା ତା'ର ମନୋବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ତା ସଫଳତା ସିଡ଼ିର ଏକ ପାହାଚ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଉଭା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାର ସଫଳତା ସେଠାକାର ପରିବେଶ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପରିମାଣରୁ ମପାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସଫଳ ସଂସ୍ଥା ମୂଳରେ ଥାଏ ସଦ୍ଭାବ, ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ସୁସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ କହେ, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା କଥାରୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ତାକୁ କାମଟି ଜଣାନାହିଁ ବା ସିଏ କାମଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କାମଟି ଜଣାନାହିଁ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟା ସେ ଲୋକର ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି କାମ ତାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସିଏ ଭାବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପାୟ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ପରିଚୟ ହାତ, ଗୋଡ଼ ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ସମୁଦାୟ ମଣିଷଟି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ସେହି ଭାବରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଇପାରେ। ସେହିପରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟାମାନ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବିତ କରିପାରେ। ସେଥିଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକର ମନ ନେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଚାରକୁ ଆପଣର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବୃତ୍ତି ବା ଦେଶ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ବିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍
ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ, ଯାହା ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆମେ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ନା ଅଭିଜ୍ଞ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ହୁଏ? କେଉଁ କାରଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ଦାନା ବାନ୍ଧେ? ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କି? ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଦିନେ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିବେଶ, ଇନଭାରମେଣ୍ଟ, ଅନୁଭବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୋବୃତ୍ତିର 3 ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ଉପାଦାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବା। ପରିବେଶ, ପରିବାର, ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିଭିଜନ, ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ରେଡ଼ିଓ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ। ଏହି ପରିବେଶମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଗଠନ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି। ପରିବାର ହେଉ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କି ଦେଶ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ, ସିଏ ବିକ୍ରେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ପରିଚାଳକ ବା ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତେ ଅଭଦ୍ର ଓ ରୁକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର, ଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳହପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ଦେଶର ସରକାର ସାଧୁ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣରେ ସାଧୁତା ରହିଛି, ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଆଇନ ଅନୁଗାମୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ହେବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ। ସେହିପରି ଅସାଧୁ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଲୋକଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ଦୂଷିତ ବାତାବରଣରେ ସାଧୁ ଲୋକଟିଏ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ସାଧୁ ପରିବେଶରେ ସେମିତି ଅସାଧୁ ଲୋକଟିଏ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରିପାରେ। ପରିବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଆମ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛେ। ଦୂଷିତ ପରିବେଶରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରିବା ନିରର୍ଥକ। ଯେଉଁଠି ଆଇନ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ନିୟମ ହୋଇଯାଏ, ସେଠି
ସାଧୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠକ, ବଦମାସ ଓ ଚୋର ପାଲଟି ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ପରିବେଶରେ ରହୁଛେ ବା କିଭଳି ପରିବେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବା ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀରୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ତେବେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନହେଲେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ତିନିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା। କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର ସୁକୁଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକାରୀର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେ ପ୍ରଭାବର ତରଙ୍ଗ ଅନେକଙ୍କ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ, ଅଥଚ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ଆମେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବାର ସହାୟକ ନ ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚିବାର କାଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବାର ସହାୟକ ନ ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚିବାର କାଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ଯେମିତି କେବଳ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କହି ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏପରି ଗୁଣାବଳୀ ରହିଥାଏ ଯାହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାରି ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ, ଖୁବ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ। ସେମାନେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ଆସ୍ଥାବାନ। ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମର ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାରମାସୀ ଫଳ ଭଳି ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମନେହୁଏ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଉପକାରିତା। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସହଜରେ ବାରି ହେବା ଭଳି ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଏତିକି ଯେ ସହଜରେ ବାରି ହେବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଆଖିରେ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଉପକାରିତାର ନମୁନା ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଏ, ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଏ, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ, ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ବଢ଼େ, ସଂସ୍ଥାର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ,
ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସହାୟକ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଅଙ୍ଗ ତଥା ଦେଶର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାଗରିକ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଫଳାଫଳ। ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଏ ତଥା ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ ହୋଇଯାଉ। ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା, ଚାକିରି, ବିବାହ ଏପରିକି ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ତୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତିକ୍ତତା, ବିରକ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଜୀବନଯାପନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନତା, ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଘରେ ବାହାରେ ସେମାନେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଦଳି ଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଓ ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ, ଏହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନେକ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନକାରାତ୍ମକତା କେବଳ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଗେଇ ନେଇଯାଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ଆମେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିକେନ୍ସ ଜେଲ୍ ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁହାରେ ବହୁଦିନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଜେଲରେ ମିଆଦ ପୂରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଅଣାଗଲା। ଲୋକଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନିଶା କରି ଏତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ତାର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୃହ ବନ୍ଧନର ଶିକୁଳି ବାହାରର ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିରାପଦ ମନେହେଲା। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର କର୍ଷଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାଦିନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ମନୋବୃତ୍ତିର ଛାପ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପିଲାଦିନେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ତାହାହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ପିଲାଦିନେ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଉ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା? ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ପୋଷଣ କରିବା? ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା। ସକାରାତ୍ମକତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପୋଷଣ। ସକାରାତ୍ମକତାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା କର୍ଷଣ। ଆମର ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ? ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପରିବେଶକୁ ଦାୟୀ କରୁ। ନିଜର କେତେବେଳେ ଦାୟୀ କରୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେବା। ନିଜର ବିଫଳତା ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ନିଜର ବାପା, ମା, ଶିକ୍ଷକ, ପତି ବା ପତ୍ନୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ବା ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ। ନିଜ ଅତୀତଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ, ଠିକ୍ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଜି ହେଲେ ଆମ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କର୍ଷଣ କରିପାରିବା। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଓ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭ୍ୟାସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳାନ୍ତୁ, ଓଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳାନ୍ତୁ ବା ଓଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦ ନ ଖୋଜି ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଜିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏମିତି ଗତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଯେ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବାଛି ବସିବେ। ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଜୁଥିବା ବସ୍ତୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ବା ମଙ୍ଗଳ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇବ। ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୀତସ୍ପୃହ ବ୍ୟବହାର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତା ହେଲେ ଭଲ ଗୁଣ ଖୋଜିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପୂରାପୂରି ଆଖି ବୁଜିଦେବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧାନ। ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ କାର୍ନେଗୀ ପିଲା ବୟସରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସି ଆମେରିକାରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 43 ଜଣ କୋଟିପତି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୋଟିପତି କହିଲେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ବି କୋଟିପତିମାନେ ବହୁତ ପଇସାବାଲା। କିଏ ଜାଣେ
ଥରେ କାର୍ନେଗୀ କୁ ପଚାରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କେମିତି ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କାର୍ନେଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଠିକ୍ ସୁନା ଖୋଲିବା ପରି। ଗୋଟିଏ ଭରି ସୁନା ଖୋଲି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟନ୍ ଟନ୍ ମାଟି ଖୋଲି ଅଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଭରି ସୁନା ଖୋଲି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟନ୍ ଟନ୍ ମାଟି ଖୋଲି ଅଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଖଲାଲି ମାଟି ଖୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ସୁନା ସନ୍ଧାନରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଜଣେ ସୁନା ଖଲାଲି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଛିଦ୍ର ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ଖୋଜି ବାହାରିବେ, ସେମିତି ଅନେକ ଛିଦ୍ର ବା ମନ୍ଦ ଦିଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କାର୍ନେଗୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିଗ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆମର ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ବାହାରୁ ତାହା ହଠାତ୍ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗ ଦେଖିବାରେ ଆମେ ଏଡ଼େ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସୁଗୁଣ ବା ଅନୁକୂଳ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନଜରରେ ସହଜରେ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ବି ଦିନରେ 2 ଥର ଅନ୍ତତଃ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖାଇଥାଏ। କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ବି ଦିନରେ 2 ଥର ଅନ୍ତତଃ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଉନ୍ସ ସୁନା ପାଇଁ ଟନ୍ ଟନ୍ ମାଟି ଅଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ବା ଅଳିଆ ଉପରେ ନ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ କରୁଥାଉ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୟସକୁ କେବଳ ସମାଲୋଚନା ହିଁ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥାଅନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଲୋଚନାକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମାଲୋଚକ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପରିବାରରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏମାନେ କେବଳ ଦୋଷ ବଖାଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷର ମନ୍ଦ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦାୟୀ କରି ବସନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ଉତ୍ସାହକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲା। ସେ ଥରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଜାଣିଥିବା କୁକୁରଟିଏ କିଣିଲେ।
ପୃଥିବୀରେ ଏହା ସେହି ଜାତିର କେବଳ ଏକମାତ୍ର କୁକୁର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହି କୁକୁରଟି ପାଣି ଉପରେ ବି ଚାଲିପାରୁଥିଲା। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶିକାରୀ ଜଣକ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ସେ ବତକ ଶିକାର କରିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବତକ ଶିକାର କଲେ ଏବଂ ଶିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର କୁକୁରଟିକୁ ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦିନ ସାରା ପାଣି ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୁକୁରଟି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କୁକୁରଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଶିକାରୀ ଜଣକ ନିରାଶ ହେଲେ, କାରଣ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ ହେଲେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁକୁରଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ହଁ, ଏ କୁକୁରଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଏଇଟା ପହଁରି ବି ଜାଣିନି। ଏହି କୁକୁର ପହଁରି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ କେତେକ ଲୋକ ସବୁ କଥାକୁ ଓଲଟା ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ। ଏମାନେ ନିଜର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ମନ ମାରି ବସନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଭିଯୋଗରେ କଟାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଆଇନାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ବା ଦାଗ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କାଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଶେଯରେ ମରୁଥିବାର ଶୁଣି ନିଜ ବି ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯାହା ସବୁ ଘଟେ ସେ ସବୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଥିବା କଳାଦାଗକୁ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। କେବଳ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ଏହି କଥାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖର ଦିନଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକର ଦିନଗୁଡ଼ାକର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାହାକୁ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏନି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସୁଯୋଗଟିଏ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କାହାକୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ କହିବା? ଏ କଥାଟି ନିମ୍ନରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ଏହି ବହିକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତେବେ କାହାକୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ କହିବା। ଏ କଥାଟି ନିମ୍ନରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଜାଣିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଡ଼ିଓ ହେଉଥିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।